اور بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوشی فیل ہو رہی ہے اسپیشلی اس عید پہ. اچھا تو بڑے مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں گے سر؟ ہاں کھانے تو بہت زیادہ بن رہے ہیں, دعوتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لوگ بول رہے ہیں ہماری یہاں لنچ کر لیں, ہمارے یہاں ڈنر کر لیں. تو اب یہ جو مہینہ تم آئے ہو سارے جیت کے زبردست پرفارمنس دے کے کہ اگلا مہینہ کھانوں پہ نظر رکھو کیا کھا رہے ہو کہ جو مرضی کھائی جاؤ گے پتہ لگے اتنے ہو کے واپس جا رہے ہو. نہیں وسیم بھائی کوچ نے بہت ٹائٹ رکھا ہوا ہے, تو میں کہتے لڑکے احتیاط کریں گے. اچھا شاداب آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں, آپ کو ویسٹ انڈیز گئے آپ پہلے, پک تو ہے زبردست پک ہوئے, پرفارمنس دی T20 میں, ون ڈے میں تھوڑا اسٹرگل کیا, کم بیک کیا, ٹیسٹ میچ میں بھی آپ نے اچھا شروع میں اسٹرگل کیا پھر کم بیک کیا. جب انگلینڈ پہنچے تو کیسا فیل ہو رہا تھا چیمپئنز ٹرافی؟ انگلینڈ میں کرکٹ کافی ڈفرنٹ ہوتی ہے, اٹس مور فن. جی اس سے پچھلے سال بھی میں جو فرسٹ کلاس ادھر میں ڈیبیو ہوا, ون ڈے بھی کھیلا تھا تو ادھر سے کافی ایکسپیرینس ملا تھا. تو اس سال میں جب انگلینڈ پہنچا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ جو پاکستان کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ کروں اور ادھر سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے. پچھلے سال تو اے ٹیم کے ساتھ گئے تھے آپ, تو اے ٹیم میں اور چیمپئنز ٹرافی پاکستان ٹیم کا بڑا ڈفرنٹ فرق ہوتا ہے. جی فرق تو زیادہ ہے, ٹینشن فیسلٹیز, آرگنائزیشن, اور جو آپ کو فین سے ٹینشن ملتی ہے. جی اتنے زیادہ اسٹارٹنگ میں فینس تو نہیں تھے. اچھا لیکن اور اچھا ویسے ایک بات نوٹ کریں, کتنے پیار سے بات کریں جی بس میں تو ایسے ویسے, اور وہاں جو بیڑا غرق کرتے ہیں یہ لوگ پلیئرز کا دوسری ٹیمز کے, اس وقت نہیں آپ لوگ اتنی معصومیت سے بات کرتے ہیں. نہیں گراؤنڈ میں اور سین ہوتا ہے. ہاں تو یہ اس کو گراؤنڈ تو نیا نیا ہے نا, اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ آگے بڑھیں گے تو پھر یہ اس طرح سے بات کریں گے جیسے اب وسیم بھائی لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. بالکل. فخر آپ گئے پہلی دفعہ گئے انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی, کیسا اوور آل ایکسپیرینس؟ وننگ تو ہم بعد میں آئیں گے, کیسا اوور آل ایکسپیرینس تھا؟ پوری اٹینشن میڈیا کی, پاکستان کی, انجوائے کیا؟ جی بالکل بہت انجوائے کیا ہے. پہلی دفعہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ کھیل رہا تھا. ٹور تو میں کر چکا تھا ویسٹ انڈیز کا بھی, ایک کے ساتھ بھی کافی ٹور کیے تھے, لیکن یہ بڑا اسپیشل ٹور تھا کیونکہ ایک تو ٹیم بھی پرفارمنس اچھا کر رہی تھی, اوپر سے پھر میری بھی پرفارمنس تھی, اور جو وہاں کے کراؤڈ سے سپورٹ ہمیں مل رہا تھا تو ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور ملک میں کھیل رہے ہیں. کیونکہ جب ہمارا انگلینڈ سے سیمی فائنل ہوا تو اس میں آلموسٹ 80% کراؤڈ ہمارا ہی تھا. بالکل. وہاں فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم انگلینڈ والوں نے کمپلین کی ہے بڑی سوشل میڈیا پہ کہ لگ رہا تھا کہ پچ بھی پاکستان سے آئی ہے, لوگ بھی پاکستان سے. اور جو کوہلی کے ساتھ ہوا ہے وہ تو پھر اس کی ویڈیوز تو آئی نہیں کہ جو بیچارہ کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کوہلی نہیں ہوگا تو اس سے. تو رومان آپ پہلا میچ جب کھیلے بگ گیم, آپ انجر بولر ہوا, پھر آپ گئے, آپ کا ایک دو دفعہ ٹور کا جو انفارچونیٹلی آپ انجر بھی ہو گئے تھے. لاسٹ PSL جب ہوئی تھی پہلی, تب بھی آپ ایشیا کپ میں جانے سے پہلے بیمار ہو گئے تھے. تو پہلا میچ جب آپ کو انگلینڈ کے خلاف بگ میچ, کیسا آپ نے نائٹ بیفور فیل کیا؟ جی وسیم بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ میرا پہلے بھی نام آیا تھا اور میں انفارچونیٹلی انجرڈ ہو گیا تھا, لیکن اس دفعہ جب مجھے موقع ملا اور مجھے پتا چلا کہ میں کھیل رہا ہوں تو نائٹ بیفور میں نے یہی پلان کیا ہوا تھا کہ صرف اپنے گیم پہ فوکس کرنا ہے, جو اندر مجھے ایبیلٹی ہے میرے اندر میں نے وہی ڈیلیور کرنی ہے, اور جو کپتان اور ٹیم مینجمنٹ نے, کوچ نے جو مجھے پلان دیا تھا میں نے وہی پلان ڈیلیور کیا, تو الحمدللہ بڑا اچھا رہا میرا. نہیں بول رہا تو اماد تم تو اب ایک سینئر پلیئر ہو گیا, مور اور لیس پاکستان ٹیم میں کافی عرصے سے کھیل رہے ہو. سو اوور آل ہاؤ اٹ فیلس ٹو بی اے چیمپئن؟ آئی تھنک سب سے پہلے عید مبارک آپ لوگوں کو. عید مبارک. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ our nation needed that victory. To be honest, ہمیں خوشی دینی چاہیے تھی اپنی نیشن کو, ہم نے دی, اور ہم بہت لکی ہیں کہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے پوری نیشن کو خوش کیا ہے. اور آئی تھنک اٹس فینٹاسٹک. اسٹل وی کانٹ بلیو بیکاز ہم وہاں جب تھے تو ہمیں ریسیپشن اس طرح نہیں ملا جب ہم پاکستان آئے. اٹس ایبسلیوٹلی آؤٹ آف دس ورلڈ. اینڈ دا ٹیم از لکی, پاکستانی قوم لکی ہے. ہم یہاں بریک لیں گے, لیکن بریک سے پہلے ہم نے دیکھی اتنی مزے کی سیریس باتیں کی ہیں, لیکن اب آپ یقین مانیں وسیم بھائی اینڈ آل دیز پلیئرز, اس کے بعد یہاں پہ کوئی سیریس بات نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ لوگ نہیں کہہ سکتے جی بڑا اچھا لگا, جی آپ سب کا بہت شکریہ, عید مبارک. نو, وی ہیو امیزنگ سیگمنٹس, وی ہیو گیمز. ہم ان سے وہ سارے سوال پوچھنے لگے ہیں جو آج تک کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی ہے, اور میں بھی آج ہمت اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے, اور اگر کچھ ہوا تو یہ مجھے بچا لیں گے. سو وی آر ٹیکنگ اے بریک, دین وی ہیو اے لاٹ آف سیگمنٹس. یہاں ایک سرفراز نہیں بہت سارے سرفراز ہوں گے, کیسے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور یہاں پر ایک گیسٹ آ رہے ہیں
जो इन सब का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं. उस गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे. सो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक विद अस. कहीं नहीं जाना, रिमोट को हाथ भी नहीं लगाना, दूर रख दें. एंड ईद मुबारक. वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद. मजे मजे की बातें. और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक से पहले हो गई सारी सीरियस बातें, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने पूरी करनी थी. अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और मेरा साथ देंगे इसमें वसीम भाई. तो अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो बुरा लगता रहे, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पैंदा. सो वील स्टार्ट. हम पूछेंगे अपने प्लेयर से वसीम भाई के कोई एक ऐसी चीज जो चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई मजेदार चीज, कोई फैन के साथ इंटरेक्शन या कोई किसी इंडियन प्लेयर के साथ इंटरेक्शन जो हुआ. इमाद, आपका कोई ऐसी चीज? आई थिंक जो सबसे फनी स्टोरी है फखर की सुनाना चाहूंगा मैं. एक स्टोरी है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा. वसीम भाई, कार्डिफ की बाउंड्री बहुत छोटी है, सामने छोटी साइड में बड़ी है. सामने बहुत छोटी है. तो अब मार्क वो 90-95 करता है, तेज है वो. हाँ, अब वो उसे बाउंसर मार रहा और ये भी मारी जा रहा. तो अजहर भाई को आगे क्या कहता है? कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉप एज लगे तो छक्का हो गया. मिकी बाहर बैठा, मिकी कहते ही गॉट टू बी अ लेजेंड. टॉप एज पे छक्का मार. टॉप एज पे इसके लिए स्पेशल टैलेंट रिक्वायर होता है. जबरदस्त. हम लोगों की जान पे बनी है फखर मत मार, साइड की बाउंड्री बड़ी है, की बाउंड्री बड़ी है. हम बोल रहे हैं फखर नहीं मार, बाहर आके बोलता है सैफी भाई मैं तो टॉप एज की तैयारी कर रहा था. और सैफी भाई उसी टॉपिक में इसके ग्राउंड से बाहर भी छक्का गया. हमारी जान पे बनी है. हम चाह रहे कि खेलता रहा और ये आके बोलता है कि मैं टॉप एज मार रहा हूँ. हर मैच में टॉप एज में मैं सबसे ज्यादा रन बना. मैंने अदर भाई ने बोला अरे बार बार मार रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट भी करने. अदर भाई जो मिडिल होगा तो मिड विकेट पे चौक हो जाएगा, जो टॉप एज होगा पीछे चक्का हो जाएगा. इतनी बॉलें लग चुकी है हेलमेट पे. मैंने से कहा तू ब्रांड एम्बेसडर बन जा. बिल्कुल. इसको तो मैंने देखी है वहाँ की फर्स्ट टाइम जैसे विकेट एज ए बैट्समैन. ऑल्दो रन तो बड़े हुए हैं वहाँ पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में. आपको कैसी लगी पिचेस? जी बिल्कुल वसीम भाई, वहाँ की विकेट जो नया बॉल होता है, शुरू के जो 7 से 8 ओवर होते हैं, उसमें थोड़ा बाउंस ज्यादा होता है. अच्छा, बाउंस नया बॉल जो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इवन बाउंस आता है. वहाँ पे यहाँ के लिहाज से थोड़ा सा स्पंजी बाउंस नहीं होता कई विकेटों पे, थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस. कोई किसी जैसे फाइनल में हो रहा था तो फाइनल में हल्का सा सीम हो रहा था, उस तरह नहीं. लेकिन उससे पिछली जो विकेटें थी वो नॉर्मल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन बाउंस थोड़ा सा ज्यादा होता है. ओके. रोमान, कोई ऐसी चीज किसी फैन से इंटरेक्शन? यार रोमान की खूबसूरती के पीछे जो खवातीन पागल हुई है ना, मतलब कैसे रोकें, क्या करें? इस शो से पहले जिन जिन मेरी दोस्तों को पता चला कि रोमान आ रहे हैं, ये नहीं रोकेगा, आप नहीं रोकेंगे, इसकी मंगेतर रोक लेगी. ब्रेकिंग न्यूज. ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी इस शो में आज सबको पता था. आई थॉट आपको पता आज की ताजा तरीन खबर, रोमान रईस ने बहुत सारी लड़कियों का जियो की इस चैंपियंस की ईद में दिल तोड़ दिया है, क्योंकि रोमान की मंगनी हुई भी है. लेकिन हम फिर भी बताएं कि कौन कौन अवेलेबल है. ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से. तो आप लोग लॉट ऑफ इन्होंने अपने आप को अवेलेबल करवा लिया. इरादा था, इरादा तक कर. नेशनल टेलीविजन दूसरे को कितना जानते हैं क्वेश्चन, वो हम उस पर जाएंगे. लेकिन रोमांस, कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई मजे की चीज? ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो मेरा कोई इतना खास नहीं रहा, लेकिन मेरा एक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा. जो मैं पहले पीएसएल में जब मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड सेलेक्ट किया और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे नहीं पता था कि वसीम भाई, और मुझे खुद भी नहीं पता कि डाइट प्लान्स क्या होते हैं क्या नहीं होते. तो मैं चावल खा रहा था मैच से पहले. अच्छा. तो इन्होंने मुझे बिरयानी नहीं थी पर चावल थे. और मैंने ठीक ठाक प्लेट भर के चावल काफी थी जी. तो वो मुझे इन्होंने देख लिया. उसके बाद जब मुझे डांट पड़ी तो आज तक मैंने चावल नहीं खाया. अरे वाह वसीम भाई, क्या मुझे भी थोड़ी डांट लगा? देखो ना कितने फिट लग रहे हैं लड़के. उस वक्त आपको एक बात बताऊँ, उस वक्त 91 kg पे था और अब मैं 81 पे. अरे वाह, 10 किलो. वसीम अकरम ने रोमान रईस का वेट कम करा दिया. मैंने नहीं कराया, मैंने सिर्फ इनको अवेयर कराया है कि देखो दुनिया में बाकी स्पोर्ट्समैन को देखो. वो कहते हैं ना इंग्लिश में, चावल कितना हम खाते हैं. आपको ना ये शुरू करना चाहिए. वेरी टची सब्जेक्ट. इट इज बड़ा टची हम अलग से शो करते हैं. बड़ी ईद पे करेंगे ताकि खाने पे बात करें हम सब ज्यादा कि क्या हो रहा है. जनाब, कोई ऐसा वाकया जो वाकई भूल नहीं सकते अब आप चैंपियंस ट्रॉफी का? जी यही पहले मैच में रोहित शर्मा को बॉलिंग आ रहा था तो उसमें स्पिन नहीं हो रहा था, तो उसने इनसाइड एज हुआ, मैंने गूगली कराया इनसाइड एज हुआ और सिंगल हुआ. तो रोहित सिंगल लेके मेरे पास आया तो मैंने रोहित को कहा कि मैंने कहा अगर स्पिन हो रहा होता तो मैं
میں کبھی نہیں کھیلنے دیتا. میں تمہیں اچھا کہا کس طرح تھا وہ بتاؤ اب یہاں کے بعد. یہی کہا اگر تھوڑا سا بھی اسپن ہو رہا ہوتا تو میں تمہیں نہیں کھیلتا. کیا کہتا آگے سے وہ؟ کچھ نہیں, ہنسنے لگا. فخر آپ کا تو قصہ انہوں نے سنا دیا ہے, آپ کا کیا کوئی ایسا واقعہ رہا چیمپئنز ٹرافی میں؟ بالکل, جیسے فائنل میں جب ہماری پارٹنرشپ لگی تو کوہلی اور ان کے 2-3 پلیئرز بہت زیادہ انہوں نے باتیں شروع کر دی جس طرح ٹیز کرتے ہیں پلیئرز کو. تو مجھے پھر محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جب میں 100 کروں گا اپریشیٹ کریں گے, لیکن جب میں نے 100 کیا تو میں نے ایک آن سے یوں کوہلی میں یوں آ رہا تھا تو میں یوں دیکھ لیا, وہ بھی یوں نیچے کر کے سلیپ کر رہا تھا. اچھا, اور باقی نے تو باقیوں کی طرف سے میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے, لیکن وہاں دیکھا تو اس نے مجھے اپریشیٹ. دھونی کا دکھ ہوا ایسے, دھونی کا دکھ ہوا ایسے. اس سے میں کر رہا تھا ایکسپیکٹ کہ یہ کرے گا, بولے گا کہ ویل پلیئر, لیکن وہ وسیم بھائی آپ لوگوں کو بھی ہوتا تھا اس طرح اچھی بالنگ کرا کے کہ کوئی دوسرا سامنے کا کھلاڑی اپریشیٹ کرے تو ذرا؟ ناٹ ریئلی. میری ٹیم اپریشیٹ کرتے وہ بڑی بات ہے, اگلے کرے نہ کرے. ساؤتھ نے کیا ہوگا اپریشیٹ کرے نہ کرے, دیٹ میٹرز بڑی. اور یہ اپریسیشن وہ تو بتاتے جب یہ سلیجنگ ہوئی بولا نو انگلش. وہ انگلینڈ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا نا, تو وہ لوگ تو میں اے میں بھی کھیلا ہوں تو وہ لوگ پہلے اور سے ایسی باتیں کرتے ہیں, بڑا پلیئر کو فیل ہوتا ہے کہ میں کرکٹ نہیں میں کچھ اور ہی کر رہا ہوں. تو اب میں جیسے گیا ہوں تو میں نے 1-2 دفعہ نکل بھی کر کے مار دیا, بالنگ اچھی ہو رہی تھی. تو اب امپائر کے ساتھ میں انگلش میں بات کر رہا ہوں صحیح طریقے سے, تو اتنے میں پلنکٹ میرے پاس آیا. اچھا, تو پلنکٹ نے باتیں سنائی تو میں نے بولا نو انگلش. ایریسنس جو امپائر ہے وہ نا وہ مجھے یوں دیکھ کے ہنس پڑا. تو جیسے ہی پلنکٹ تھوڑا دور گیا نا, کہتے بڑی گریٹ آنسر. ابھی تجھے تنگ نہیں کرے گا. آپ کے وقت میں کون زیادہ سلیجنگ کرتا تھا, اسپیشلی میں نے انڈیا پاکستان میں؟ ہمارے وقت میں شروع میں تو ریفری تھے نہیں نا, تو کھلا ہوتا تھا. تو آپ لوگ اردو میں, انگلش میں یا پھر پنجابی میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر سدھو ہے تو اس کو پنجابی میں. کیا سلیجنگ؟ نہیں, اب کیا سلیجنگ کی ہے پنجاب میں, کیا سلیجنگ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, یا اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹ وے. سینئرس کو جیسے تھے سنی بھائی, سنیل بھائی یا کپل بھائی, ان کو کچھ نہیں کہتا. بڑے سینئر تھے نا اپنی ہے. ہم روی شاستری میرا بڑا اچھا دوست ہے اور تھا بھی, مگر اس کو میں سب سے زیادہ اٹیک کرتا. اور آپ لوگ کو جو سلیجنگ کرتے تھے فار ایگزامپل انڈیا پلیئر, ہمیں فاسٹ بالرز کو سلیجنگ بڑی کم ہوتی ہے, پتہ ہے کہ بعد میں بیٹنگ وہ دیکھ کے بھی سلیج کرتے ہیں نا فاسٹ بالر کے. اس کو اوپنر کو کر دوں, میں نے آلراؤنڈر کیا, یہ آگے مجھے نہ یہ ہوتا تھا نا جب جانسن آتا تھا نا, تو ہم لوگ بولتے اس کو کچھ نہیں بولے. جب مچل جانسن آتا تھا بالکل ہم لوگ جانسن کو نہیں بولتے تھے, سب کو بولتے تھے بیٹسمین کو, لیکن جانسن یا اسٹارک آتے نا تو چھوڑو ان کی طرف دیکھو بھی مت. اکثر تو میں نے دیکھا اسٹارک اگر گر جائے نا تب بیٹس اٹھا رہے محبت کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اوکے, سو ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ود آور گیمز, اور بڑی مزیدار گیمز ہے. شروع میں ہم ذرا ہلکی گیمز رکھیں گے تاکہ بچے ڈر نہ جائیں. مجھ سے تو سارے بڑے ہیں لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں, تو اس طرح میں نے ذرا اپنی ایج بتانے کی کوشش کی ہے. سو وی آر اسٹارٹنگ ود دس گیم. سب سے پہلی ہماری گیم ہے کہ آپ اپنے ٹیم میٹ کو کتنی اچھی طرح جانتے ہیں. سو وی آر اسٹارٹنگ. فرسٹ کوشچن از فرام شاداب. کیوں شاداب, ہم آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں پہلا سوال؟ کوئی آپ کو لگتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ نہیں, کیونکہ آپ سب سے دھیمے لہجے میں بول رہے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ میں انرجی اور آ جائے اور ہم دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. اوکے, آپ سے سوال یہ ہے کہ سرفراز کی شادی کس سال میں ہوئی؟ پچھلے سال 2016. تھوڑا اونچی بولنا. 2016. سرفراز, از اٹ دا رائٹ آنسر؟ یہ ابھی آیا نا, اس کو تھوڑا آئیڈیا ہے, آپ اس کو آپ بتائیں. اس میں 2015 میں سرفراز کی شادی ہوئی, لیکن پھر بھی گڈ ٹرائی. میں کوشچن فخر سے پوچھنا ہے, یہ کوشچن میں تھوڑا چینج کر رہا ہوں. کر دیں چینج کر دیں. جب نو بال پہ آؤٹ ہوا کتنا اسکور تھا تیرا؟ 3. او یار, ویری گڈ. یہ میں بول نہیں سکتا, لیکن سوال ہو کہ آگے کے جہاں بھی یاد ہونا تو یہی سوال ہوتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ ابھی کسی نے پوچھا تو میں نے بولا یار ایک کام کر سکتے ہیں, یہ 9 بال کو بیچ میں نکال دو. 100 کیا میں نے, بالکل 100 کی بات کرو, 9 بال کی بات نہیں. ایک کرکٹ کی بات کرتا ہوں. تم سب جب انڈیا نے تجھے شروع کیا بولنگ, وہ مڈل لیگ سے شروع کی ہے. میرے خیال میں وہ غلط پلوئے تھا.
وہ جب ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے نا, جب اتنے اسٹارٹ کیا, میں نے بولا یہ کر کیا رہا ہے, یہ تو ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے, یہاں تو یہ تھوڑی آؤٹ ہوگا, یہاں سے تو یہ رن بنا دے گا, لیکن وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے آیا تھا, وہ ہمارے لیے آلدو وہ ایک آف اسٹمپ کے بعد کی ایج لگی, وہ تو اللہ کے اوپر سے یا لگ تھی آپ کی کہ نو بال ہو گئی, مگر وہ پھر اس کے بعد بولر کی لائن نہیں بنی, بولر لاسٹ سے شروع کر دے ایز یو گائز نو ایز اے بولر, وہ آپ کی لائن نہیں بنتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی, بالکل آپ وسیم بھائی, وہ میں لیگ پہ بڑا اچھا کھیلتا ہوں, مطلب لیکن اس دن میری طبیعت رات کو اتنی خراب تھی نا کہ شروع میں اگر وہ مجھے نارمل کرتے ہو سکتا ہے پکڑ لیتے, بالکل, لیکن اس میں میں سیٹ ہو گیا, مطلب کہ طبیعت کا بخار تھا, کیا تھا؟ نہیں, پریکٹس جب پریکٹس سیشن ہو رہا تھا ایک دن پہلے والا آپشنل ہوتا ہے, تو جیسے ہی نیچے میں گیا ہوں تو مجھے ویسے فیل ہوا کہ کمزوری تھی, تو میں نے 4-5 بال ہی کھیلی, زیادہ نہیں کھیلی, تو میں نے مکی کو بولا کہ میں کوئی پریکٹس نہیں کروں گا آج, میں جا رہا ہوں اوپر. تو میں نے پھر وہ فیزیو کو بلایا, مسیور کو بلایا, تو وہاں پہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ بس میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے. تو پھر پوری رات وہ فیزیو میرے ساتھ رہا, پھر اس نے ٹیبلٹس دی, وہ پروٹین وغیرہ تو جی, تو پھر رات کو جا کے اس نے 2 ٹیبلٹس بھی دی کہ یار یہ سونے سے پہلے لے لینا, اور پھر مجھے 7 بجے صبح آپ نے میسج کرنا ہے کہ ڈے گیم تھا اوپر سے. جی ہاں, تو اس نے بولا کہ صبح کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوگی میچ میں, تو آپ نے مجھے 7 بجے بتانا کہ تم کھیل سکتے ہو یا نہیں. حالانکہ میں نے ان کو بولا یار مجھے مشکل ہے کہ کل میں کھیلوں, اس نے بولا کہ نہ کپتان کو بتانا ہے نہ کوچ کو بتانا ہے, صبح 7 بجے مجھے ہی بتانا ہے. تو میں نے 7 بجے ان کو میسج کیا کہ میں فٹ ہوں انشاءاللہ. ایسے فٹ ہوئے کہ بس پھر باقیوں کو نو بال, اس نے مجھے سٹوری سنائی تھی کہ میچ سے پہلے مجھے ایک دن فیلنگز آ رہی ہیں, خواب دیکھا میں نے کہ میں آؤٹ ہوا اور نو بال ہو گئی, اور اس کے بعد میں سینچری کر دی. سیریس, پھر اس کے بعد آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ پورا خواب نہیں دیکھا نا. جو جس طرح میں نے بولا یار بابا فخر زمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو بھی اپنی کا حال جاننا ہے تو بابا فخر زمان کے پاس آئیں, یہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. وسیم بھائی, یو وانٹ ٹو آسک اینی کوسچن؟ وہ یہ تھا کہ اب مجھے یہ بتاؤ, کپتان سے تو میں نے پوچھے تھے کوشچن, وہ بھی آنسر کر سکتا ہے. نیند کس کو آئی فائنل سے پہلے؟ مجھے بہت ایزی تھی, ٹھیک طرح آ گئی. بالکل, تجھے پتا لگ گیا تھا 11 میں نہیں ہے. میرے چانس پہ تھا, یہ چانس پہ تھا. عامر نے کو بتایا, ہم نے 12 کی ٹیم اناؤنس کر دی تھی. ہی واز انٹرسٹ. تجھے آئی نہیں؟ جی آ گئی. میں آپ سے مجھے تو کسی نے ٹیبلٹ دے دی تھی, اس میں نیند والی بھی تھی, تو اس کے بعد سے سوئے نہیں ہے لوگوں سے. وسیم میں آپ سے کہنا چاہوں گا, میں نے بڑے شوز پہ دیکھا ہے کہ بہت پریشر ہوتا ہے, بہت یہ ہوتا ہے, مطلب میں نے جو فیل کیا, کیونکہ میچ سے پہلے میرے سے انٹرویو لیا تھا, ہم لوگ تو بالکل نارمل تھے, مطلب ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے بالکل نارمل تھے, کوئی اس طرح کوئی پریشر نہیں تھا کہ, کیونکہ ہم نے جو اس سے پہلے میچز جیتے ہوئے تھے نا, بہت ٹرسٹ تھا ہمیں, ہم نے کہا 200 بھی کر لیں گے. ایک چیز بہت اچھی تھی کہ ہمیں جو پہلے میچ کا پریشر تھا نا, فائنل میں وہ پریشر نہیں تھا ہمارے اوپر. ہاں, دیکھیں نیند کا وہ ڈفرنٹ ہے کہ نیند نہیں ہے, لیکن وہ جو پریشر تھا نا میچ کا پریشر کہ یار انڈیا سے میچ ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ہار گیا, وہ چیز کا پریشر. سماعت نے بات کی نا, بالکل صحیح کہا کہ پوری ٹیم کے اوپر وہ پریشر نہیں تھا فائنل کا جو پہلے میچ کا. جو پہلے میچ, بالکل. تو آئی تھنک وہ فرق بھی نظر آیا ہمیں. لیکن جتنا پریشر اس قوم پر تھا نا, یہاں کوئی نہیں سویا آپ لوگوں کے میچ سے پہلے, اور پہلے میچ کے بعد ہم نہیں سوئے. سونے نہیں دیا پہلے میچ کے بعد, ایسے اٹیک کیے. اوکے, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کوسچنز. سرفراز ہمیں بتائیں گے, سرفراز آپ نے کہیں اور نہیں دیکھنا, اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے مجھے دیکھنا ہے. سرفراز آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے, یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. شاداب نے کس کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے ابھی؟ براؤن. مجھے پتا تھا نہیں بتا سکتے کس کلر کا کرتا پہنا. اوکے گریٹ, یو لاسٹ دس راؤنڈ. ٹھیک ہے, ایمان, حسن کی کتنی وکٹس تھی پوری چیمپئنز ٹرافی؟ 13. گریٹ, گڈ. یہ کوشچن تو سب کو پتا ہے, پھر بھی ہم نے چلو ایمان کو تھوڑا, کیونکہ اگلے گیمز میں نا بہت برا ہونے والا ہے ایمان کے ساتھ, ہم نے کہا چلو اس میں تھوڑا آسان سوال کر لیتے ہیں. رومان, شاداب کی پی ایس ایل میں کتنی وکٹس تھیں؟ آئی ہوپ کہ شاداب کو خود یاد ہو. 10. شاداب 9. چلو ایک اور وکٹ زیادہ. یو ڈنٹ لوز دس گیم. سرفراز لاسٹ دس گیم بیڈلی. اوکے فخر, عامر کی او ڈی آئیز میں کتنی وکٹس ہیں؟ مجھے اپنے چیمپئنز ٹرافی کے رنز کا نہیں پتا.
आप आमिर की विकेट विकेट्स है जी, आमिर की कितनी विकेट्स 50 हैं? कुछ है मेरे 50 प्लस विकेट्स है, तो उन्हें तो अपने खैर रन का नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? 55 विकेट। हाँ जी, बस इसी तरह से ये हमारे यहाँ होता है। किसी को साथ में बैठे कुर्ते का कलर नहीं पता होता कि मेरे साथ जो लड़का बैठा है उसके कुर्ते का कलर क्या है, और किसी को ये नहीं पता होता कि आमिर की विकेटें क्या और मेरे अपने रन क्या है। लेकिन हमें पता है कि हमें लेनी है एक ब्रेक। बिल्कुल। वसीम भाई आप ब्रेक लेंगे? या टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, देखते रहिए चैंपियंस के चैंपियन। वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद, और अब हमारा बहुत मजेदार गेम होने वाला है जिसका नाम है किसने क्या किया। इस गेम में हम आपको बताएं कि होने क्या वाला है। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग वसीम भाई, सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं। प्ले कार्ड्स में अब ये दिखाएंगे शादाब के प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा है। एक प्ले कार्ड पे लिखा है किसने मैंने किया, एक प्ले कार्ड पे लिखा है मैंने नहीं किया। तो हम कुछ इनसे सवाल पूछेंगे, इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है जवाब देने का, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, फौरन से इन्होंने बताना कि मैंने ये काम किया या मैंने ये काम नहीं किया। और वसीम भाई इज पार्ट ऑफ दिस गेम, सो वसीम भाई भी बताएंगे कि इन्होंने काम किया या नहीं किया। अब जो मैं बोलूंगी आपने मेरे साथ वो रिपीट करना है सबने मिलके। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गेम को सच्चाई से खेलूंगा और बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूंगा। और बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वसीम भाई, घर वालों को क्रिकेट खेलने के लिए ब्लैकमेल किया? मैंने किया, सबने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी एवरीवन। कभी सिर्फ कपड़े इस्त्री करने से बचने के लिए कहीं बाहर जाने का पूरा प्लान कैंसिल किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इमाद ने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ओके, गेट रेडी। कभी फैंस की अटेंशन हासिल करने के लिए कोई अनोखा काम किया? अभी तक नहीं किया। मैं सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल बड़ी अच्छी है। ये कोई अनोखा काम नहीं है, रोमान सच बताओ। सरफराज आप बताएं। स्माइल करता है, अच्छी इसकी स्माइल अच्छी है, तो ये आपने अनोखा काम पहले तो बताया नहीं है। अनोखा नहीं है, पर स्टाइलिश कर आपने देखा नहीं है। आजकल ये पीएसएल से ऐसे खड़ा सेलिब्रेशन लेके आया। कैसे सरफराज खड़े होकर ये करता है, आप बताएं। ये बस देख लें, ये फैंस की अटेंशन के लिए करते हैं रुमान साहब। ओके, गेट रेडी। फील्डिंग करते हुए किसी लड़की को इशारा किया? आई कैन बिलीव दिस, फखर ने इशारा किया है। इमाद सच बोल रहा है सरफराज? आपने वादा लिया था ना, अब इससे आप पूछेंगे सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। प्लीज, मैंने कभी भी आई कैन। लड़की ने इशारा किया? बहुत किया। अच्छा, अब चलो ये बताओ, कभी किसी लड़की ने फील्डिंग करते हुए, लड़की फील्डिंग नहीं, आप जब फील्डिंग करते किसी लड़की ने इशारा किया? बहुत। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला। दूर होता है, ऐसे मुंडे आते पीछे खड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। अम्मी या बीवी को खुश करने के लिए कभी घर का काम किया? फखर किया। फखर, पठानों के लड़के तो काम नहीं करते, मुझे पता है, मैं खुद पठान हूँ। करते हैं घर में काम? अम्मी के लिए क्या किया? कुछ भी कर देता हूँ। धनिया पुदीना लेके आओ। वो भी कभी अम्मी ने कहा धनिया लेके आओ, आप पुदीना लेके आए थे? नहीं, ऐसा मेरी भूल बहुत ज्यादा है, मैं भूल जाता हूँ कभी, तो अम्मी मुझे इस तरह बोलती नहीं। दूसरे भाइयों को कभी अम्मी ने भेजा ये तो सच बात की। कभी अम्मी ने एक और पाव धनिया पुदीने में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है। अम्मी ने भेजा कि एक पाव दही लेके आओ, सच बात की। यानी रोमान की अम्मी ने भी उसको भेजा है कि एक पाव दही लेके आओ। और मेरी अम्मी स्टिल अभी चैंपियंस ट्रॉफी के आने के बाद भी काम बोल रही है दही लेके आओ। कि केले ले आओ, फ्रूट चाट बनानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह सुबह प्रैक्टिस से बचने के लिए कभी बहाना किया? किया। वसीम भाई? फखर ने नहीं किया। शादाब, वेरी गुड। कैप्टन ने सुबह सुबह प्रैक्टिस से बचने के लिए बहाना किया, फिर भी वो कैप्टन है। किसी स्पोर्ट्स तज्जियाकार से तंग आकर टीवी को म्यूट किया? हर बार, एवरी टाइम, हमेशा। थकन के बावजूद किसी फैन की सिर्फ खूबसूरती, मैं इमाद को देख के करती हूं। थकन के बावजूद किसी फैन की सिर्फ खूबसूरती देकर उसे सेल्फी का चांस दिया? सब बताएंगे। यार कितने प्यारे प्लेयर्स हैं हमारे। आज सबसे खूबसूरत फैंस किस मुल्क की होती हैं, या लड़कियां? चलो बता दो, इतना
पाकिस्तानी मुझे सबसे अच्छी पाकिस्तानी पॉलिटिकली कितना अच्छा आप वसीम भाई का जो आंसर है ना वो देख रहे हैं, सही आंसर होगा बिल्कुल। वसीम भाई लड़की बड़ा मुश्किल है पिन पॉइंट करना। नहीं, ऑस्ट्रेलियन तो ऑब्वियसली खूबसूरत होती है, एक तो शादी की है, बड़ी जबरदस्त औरत है, लड़की है वो औरत, कह रहा हूँ, सॉरी। श्रेया भाभी प्लीज सी, he just called you औरत। Came out wrong, babes. Just called you babes to balance it। शादाब, अच्छा से बताओ कौन से मुल्क की लड़कियां प्यारी हैं? हुस्न की तारीफ करना मियां वाली गलत है। वो मुल्क क्या है? मियां वाली के बारे में बात नहीं करो। है तो वही पठान लड़कियां, आए हाय, थैंक यू, क्योंकि मैं पठान हूं तो मैंने डायरेक्ट अपने ऊपर ये तारीफ है। शादाब, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ स्कैंडल के डर से, एंड स्कैंडल आई एम यूजिंग झूठे स्कैंडल जो बनते हैं, सिर्फ झूठे स्कैंडल्स के डर से किसी खातून फैन को इग्नोर किया? फखर सबके आंसर देखता है फिर दिखाता है। सच्चे वाले को भी किया। अपने ऊपर भरोसा है फखर, वसीम भाई एंड सरफराज, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। रुमान ने इग्नोर किया है और इमाद। मैंने सच्चे भी किया है। सर, क्या मतलब क्या डर होता है, क्या स्कैंडल बनेगा? स्कैंडल बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप मतलब ऐसा करो तो माशाल्लाह आप लोग ही भी लगाएंगे जारी, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। So is it sad कि It's really sad, it's yeah. your personal life? Really You're a bachelor. Yeah, I am a bachelor, but वसीम भाई, can these players afford scandals लड़कियों से related? I don't think so. Our culture doesn't allow it. हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो लड़के हमारे कल्चर के बड़े शरीफ बच्चे और अच्छे बच्चे। नहीं, शरीफ ना भी हो बट कल्चर है गुड बॉय। सब PSL में सबके साथ रहा हूँ, वो ऑपोजिशन पे, ये दोनों मेरी टीम में ऑपोजिशन, सबके साथ मैं पिछले 2 साल से टाइम गुजारा, सो आई नो पाकिस्तानी लड़के कैसे हैं, वो इसी कल्चर, इसी सकाफत का हिस्सा है। बट ऑल्सो फॉर ऑल द जर्नलिस्ट जो कि ऐसी स्टोरीज ढूंढ रहे होते हैं, दीज पीपल हैव पर्सनल लाइफ लाइक यू हैव, या आपकी भी जवानी में आपके भी वो दिन होंगे जब आपको किसी लड़की से कॉलेज में मोहब्बत हुई होगी और आप पूरा दिन ख्वार होते होंगे कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े होकर। तो यार इनकी भी जिंदगी है, इनको भी जीने दो, फालतू के स्कैंडल्स ना बनाओ। लास्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है आपको इसके लिए सोचने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी से प्यार किया? रोमान, यू नॉट सपोज्ड टू। किसका दिल टूटा है प्यार करने के बाद? पूछो बच्चों से। इमाद, पहली मोहब्बत दिल टूटा? थोड़े बहुत है। रोमान, दिल टूटा कभी? टूटा? बिल्कुल। फिर उसके बाद दाढ़ी लंबी करके गाने सुने? नहीं वसीम भाई, उसके बाद से जो ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है और मुझे पॉजिटिव बहुत फायदा हुआ जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कुछ हो उसको पॉजिटिव लो और मूव ऑन करो। और उसी के 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान खेला हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ऐसा होता है। सरफराज भाई नोज वेरी वेल। सरफराज, आपका दिल टूटा? पहली टूट जाता, प्यार किया था। दिल पहले टूट जाता तो 2-1 साल पहले टूट 60 वनडे खेल जाते। मैं कम जरा पहले दिल टूट जाता तो और जल्दी खेलता। अब सब हम देखेंगे सरफराज को। कैप्टन का दिल टूटा? मेरा दिल नहीं टूटा। यू सेड मैंने किया ना, मैंने प्यार किया, देख के प्यार किया। दिल नहीं टूटा? नहीं, दिल नहीं टूटा। किसी का दिल टूटा आपकी वजह से? नहीं किया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। कोई आया ही नहीं होगा। कितनी सैड सिचुएशन है। लड़कियां से सुन ले लेकिन बेगम भी सुन रही होंगी। इतने से तो हो यार, किसका दिल टूटा या आपका दिल टूटा? जी मेरा तो दिल नहीं टूटा, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। आय हाय, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ओके, सो वी आर डन विद दिस गेम। हम आपको अनाउंस करवाएंगे कि किसने सबसे ऑनेस्ट आंसर दिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब की आंसर्स ऑलमोस्ट सेम थे। 1-2 क्वेश्चंस में इमाद ने थोड़ी सी गड़बड़ की। हमें पता था कि ये वो काम ऐसा नहीं हुआ होगा, बट इमाद ने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गेम। लेकिन साथ में ये बता दूं, इस तरह की बहुत सारी मस्ती होगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए चैंपियंस की ईद। देख रहे हैं चैंपियंस की ईद और हमारे साथ चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बैठे हैं पाकिस्तान टीम के 5 मेंबर, ऑफ कोर्स कप्तान सरफराज। अब थोड़ी सी उनसे क्रिकेट की बात करते हैं, इस पूरे सफर की बात करते हैं जो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में किया। पहले तो ऑब्वियसली कप्तान से शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तान टीम, आपकी टीम हारी या लड़के हारे, तो उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी थी, उन लड़कों की कैसी थी, ये भी 1 बाय 1 सब आंसर करेंगे। टीम भाई बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन जब मेरी मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और उसके बाद हमारी बड़ी जबरदस्त काफी हार्ड टीम मीटिंग हुई हमारी, जिसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छी बातें और मतलब उन्होंने
کوئی ریئلٹی والی باتیں کی جو باتیں سچ تھی, لیکن اس کے بعد ان لڑکوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے یہ بڑا موٹیویٹ ہوا اور باڈی لینگویج بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی, جس کی وجہ سے آگے آنے والے میچوں میں بڑا فائدہ ہوا. فخر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سیم کوشچن اس کا آنسر, اور دوسرا جب پہلا میچ آپ نہیں تھے کھیلے تو جب انڈیا سے ہارے ایون پلینگ باہر بیٹھ کے بھی کیسا فیل ہوا تجھے؟ ہم لوگ میچ ہارے تو پھر اسی ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لڑکے تھوڑے سے ان کے ساتھ فرینڈلی ہو کے بات کر رہے تھے. ان کے ساتھ؟ جی ہاں, پہلے میچ میں. ہاں. تو میں نے شاید 1-2 بندوں سے بات بھی کی تھی, فہیم اشرف سے بھی میں نے بات کی تھی. میں نے بولا کہ اگر انڈیا سے نیکسٹ میچ آئے گا تو میں بولوں گا اپنے پلیئرس کو, اگر میں کھیلا یا نہیں کھیلا, کہ ان کے ساتھ لڑ کے کھیلنا ہے. جیسے جو فائنل ہم لوگ کھیلے ہیں تو وہ اس میں ہماری باڈی لینگویج ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, کہ ہم لوگ مطلب ان کے ساتھ کوئی نہ ہنسی مذاق کچھ نہیں, ہم لوگ ان سے جس طرح فائٹ کرتے ہیں لڑ رہے تھے. ہونا بھی نہیں چاہیے. چلیں ورلڈ کپ کی بات کر لیں. ہوتا تھا کہ یار بس میچ میں نہیں کوئی دوستی, میچ سے پہلے بس ہلو ہائے کیا, زیادہ کوئی ہنسی کھیکی کوکی نہیں کرتے. اچھا, تو پھر فائنل میں نہیں اس طرح دوستی شوستی والا کوئی؟ نہیں, فائنل میں آپ دیکھیں جب ہم لوگ پہلے میچ میں وکٹ لے رہے تھے تو ہماری کیا سیلیبریشن ہوتی تھی. جب ہم فائنل میں ایک تو ٹیم کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے, تو جیسا ہمارا دوسرے میچ سے بن گیا تھا تو لڑکے ویسے ہی بڑے جیل ہو گئے تھے. اور جب فائنل میں ہم لوگ ایک وکٹ لیتے تھے تو 11 کے 11 ایسے بھاگتے تھے ایسے, مطلب, اور ان کو آؤٹ ہونے کے بعد بھی ان کو سناتے تھے کافی سارے. مقصد یہ ہے وہ چیز نہیں تھی, چھوڑ گیا آرام سے. ہم تو اپنے شو پہ جیو کھیلو پاکستان میں اناؤنس کر رہے تھے, ہم بتا رہے تھے کان میں ہی ہوا, جب پہلے 3 گیا تو اس کے بعد آئی واز ریلیکسڈ. جب دوسرا آؤٹ ہوا ہے نا, ایک تو ڈراپ ہوا کیچ, بالکل, اور اس کے بعد پھر اسی سیکنڈ بال پہ شاداب جب انڈیا کے خلاف پہلا میچ کھیلے تو کیسا تھا آفٹر دا گیم؟ پرسنل باڈی لینگویج تمہارا پرسنل جو تھا کہ اپنے آپ میں کیسا فیل کیا آپ نے؟ جی میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے تھوڑا میرا پریشر تھا, لیکن جب میں سٹارٹ کیا کھیلنا تو اس ٹائم ریلیکس ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد میں میچ کھیلتا رہا. بال بھی گیلا ہو رہا تھا. جی بال بھی تھوڑا گیلا ہو رہا تھا. اس کے بعد میں کھیلتا رہا. لیکن اس میچ میں مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس ملا, کیونکہ اس میچ میں میرے سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ ہوئی تھی, کیونکہ اس لحاظ سے جس طرح کا وہ پچ تھا, کیونکہ اسپن بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن وراٹ کوہلی اور روہت شرما دنیا کے اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, تو ان کو بالنگ کرنا پھر اس سے بہت زیادہ مجھے کانفیڈنس ملا تھا. اور اماد کیسا رہا اوور آل؟ اب جب ہمارے ساؤتھ افریقہ کے میچ کی طرف, تو تب تک مورال ٹیم کا ٹھیک ہو گیا ہوا تھا؟ جب میٹنگ ہوئی تھی بہت پازیٹیو میٹنگ ہوئی تھی. اچھا, اور شارٹ ہوئی تھی؟ ہاں شارٹ ہوئی تھی, اڑایا نہیں تھا کسی کو, مطلب جس طرح ہوتا نہیں, یہ بہت پازیٹیو میٹنگ ہوئی تھی. نیکسٹ ڈے پھر ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی میچ سے پہلے دن, تو اس میں بھی بہت زبردست, جیسے اس نے بتایا سینئر لڑکوں نے باتیں کی. اس کا یہ کہنا چاہوں گا, یہ اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے ہم 19 جون کو جائیں گے, اور یہی ہوا جس طرح ہم کھیلے نا ساؤتھ افریقہ والا میچ, جب 2-3 آؤٹ ہوئے نا, پھر آپ کو پتا ہے پھر ایک دم وہ بلیف آنے لگے, اور جس طرح ہم نے وہاں فیلڈنگ کی, میں نے اسٹیو ڈکسن کو, میں کہ ڈکسن پریشان نہیں ہونا, یہ ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتی ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جتنے بھی کامنٹیٹرز تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہو ڈو یو تھنک ول پلے فائنل, اور اس میں سے جیتے گا کون, تو سب نے الگ الگ باتیں کی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا تھا رمیز نے کیا کہا تھا؟ انڈیا ورسز پاکستان, پاکستان ٹو ون. رمیز نے ریئلی گڈ گیس. رمیز ویل ڈن ٹو یو, بٹ یہ ہوا میں تیر تھا اور وہ لگ گیا. ہمارے اوپر وہ لیبل رکھ گیا, ہم اس طرح ٹرپل ہے, اور یہ جب آپ لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی وہ تو نہیں تھا نا لیبل, بل آپ لوگ ہم لوگ بڑے ہوئے آپ کو دیکھ کے, وہی تھا کہ بس اڑا دیں گے اس طرح. تو ہم لوگ بھی ویسا بننا چاہتے ہیں, اور ہم لوگ بھی الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلوک ہے, فلوک تو نہیں, 4 ٹاپ ٹیمیں دنیا کی ہرایا, اور ہوتا ہے ایک میچ کا. جی 2020 میں 50 اوور میں تکے نہیں لگتے. میں نے نا جس دن تم ساؤتھ افریقہ جی تو میں نے ٹویٹ کیا, میرا وہ ڈیٹ دیکھ لینا, میں ٹویٹ کے اینڈ میں لکھا تھا the boys are peaking at the right time. یہ میرا وہ آیا تھا, اور پاکستانی لوگوں نے میرا مذاق اڑایا ٹویٹر پہ, ابھی کیا بات کر رہے ہیں, کہ جیت ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے گائز, ون از اے ون. اب ویدر ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ بارش ہوگی, ڈک ورتھ لوئس آگے, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیت ہے بھائی. اس کے بعد اب آتے ہیں سیمی فائنل. کیسا ایکسپیرینس تھا آپ سب کا, وہ بھی ہوم ٹیم, وہ بھی فیوریٹ, ون آف دا فیوریٹس ٹو ون دا چیمپئنز ٹرافی, تو اس میں کیسے گیدر کیا آپ نے ایز اے کیپٹن؟
उसी में जब हम लोग सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई किया तो जब हम लोग कार्डिफ में थे तो हम लोगों ने टीम मीटिंग्स नहीं की, ना बॉलिंग मीटिंग की ना बैटिंग मीटिंग And that's what you said in the press जी conference. बिल्कुल, हम लोगों ने कोई टीम मीटिंग, क्योंकि हम लोग उनके अगेंस्ट खेले हुए थे। जैसे फखर था नया तो उसको ये बोल दिया था कि यार आपने अगर उनकी बॉलिंग देखनी है तो आप एनालिस्ट के पास चले जाओ, बैटिंग कोच आप खुद अपना देख लो, क्योंकि हमने बड़ा आइडिया था। तो यहाँ वही बात होती है बॉलरों से कि ठीक है लोग बोल रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने मेंशन किया कि ये बहुत मार धाड़ करते हैं, बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, ये कर देंगे 400 कर देंगे 300 कर देंगे, वन साइड हरा देंगे। तो हमने अपने बॉलर से ये बात की थी अगर हमने इनके खिलाफ अटैकिंग बॉलिंग की, इनके ऊपर विकेट लेने गए तो ये उससे डरपोक टीम है, फिर इन्होंने बल्ला भी नहीं उठाना। और वही हुआ कि रोमान ने शुरू में स्ट्राइक किया, जबरदस्त स्ट्राइक किया, उसके बाद शदाब आया बीच में, शदाब ने एक स्ट्राइक किया और वहां से फिर जिस तरह हसन अली और जुनैद ने बीच में स्पेल लगाया वो जबरदस्त बॉलिंग। मेरे ख्याल में 10 के बाद 40 के दरमियान जो विकेटें वो चिप इन किया ना, इसने ले ली कभी, इसने ले ली कभी, इसने ले ली कभी, हसन आ गया। ये बिल्कुल वसीम भाई, हम लोग यही चीज ना लैग कर रहे थे बीच में, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या श्रीलंका वाली सीरीज में हमारी यही बात हो रही थी कि जब तक हम लोग मिडिल पार्ट में विकेट नहीं लेंगे ना उस वक्त तक हम लोग कामयाब नहीं हो गए। हमारे वेस्ट इंडीज में जो सक्सेस का रास्ता वो यही था कि इमाद आके विकेट ले रहा था, एक दो शदाब ने ले ली, फिर हसन जिस तरह डे बाई डे इंप्रूव कर रहा है, फिर जिस तरह जुनैद ने बीच में आके विकेट लिए, तो वही जो हमारी बॉलिंग का सक्सेस हुआ है। आप भी एज अ कैप्टन सीख रहे हो और जल्दी सीख रहे हो। सोशल मीडिया के तहत आप लोगों के मैसेज आते रहते तो बड़ा एज अ कैप्टन बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सरफराज बहुत सारे ये जितने लोगों के आपने बताया ना उनके मैसेज आते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है। वसीम भाई अभी उन सारे लोगों के मैसेजेस लाइव इनके पास आने वाले हैं, आपको पता है? अच्छा नहीं बताइए। डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन होगी इनकी एक सबसे तो बुलाएं फिर। आप देखें वहाँ पर शुएब अख्तर आएंगे, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सिकंदर बख्श भी आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, इनफैक्ट खान साहब भी आएंगे, तो इमरान भाई भी आ रहे हैं, इमरान भाई भी आ रहे हैं। अब देखें सारे चैंपियंस एक साथ होंगे, लेकिन कैसे वो हम आपको बताएंगे। लेट्स ऑल वेलकम द वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, सोशल मीडिया की जान बना हुआ ये बंदा। लेट्स ऑल वेलकम शफात अली। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, क्या बात है भाई? बैठो बैठो मेरे भाई, क्या बात है? फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी मैं नहीं हूँ, ये साहब है। हमें पछाड़ दिया है इन्होंने, यकीन करें। हर मेरी आवाज भी जा रही है भाई, मेरी आवाज जा चुकी है सर, लेकिन पूरा रमजान अजीज पे बस गई खत्म आवाज। रमजान में वसीम भाई इफ्तार से जस्ट 5 मिनट पहले जब हम इफ्तार पे बैठ जाते थे, वसीम भाई आते थे इन्होंने के लिए, वसीम भाई कुछ नहीं, मेरी एनर्जी ड्रॉप कुछ नहीं रहता। और खाने से एनर्जी ड्रॉप होगी नहीं, कभी कभार, मतलब वो फिटनेस का लेवल है ना, चावल नहीं खाने मैच से पहले, वो अभी तक वसीम भाई माशाल्लाह कितने साल के हो गए खैर से? आई एम ओनली 51 है, लेकिन ओनली 51, लेकिन माशाल्लाह टेम्परामेंट वही है और वही पैशन है। क्या बात है? पैशन किसी भी चीज में जुनून का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप जुनूनी नहीं हो गए क्रिकेट में हो आप लोग, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आओगे मेरे ख्याल में। वसीम भाई जो है वो एक शख्सियत के साथ, और शफात भी उनके साथ होते हैं, लोग शो करते हैं। शुएब अख्तर मेरे तो बड़े फेवरेट है और आज हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद है। शुएब, कैसी रही पूरी रमजान का ऑस्पिशन, मजा आया? आपने मैचेस देखे इनके? मैं पहले तो पूरी टीम को बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़के से जो बीच में बैठा है इससे मुझे बड़ी कंप्लेंट है। रमान से? यार ये क्या होता है? ये बाजू बांध के टेढ़ा होके खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। देखो बात सुनो, पहले तो आपको ये जहाज बन के आना पड़ेगा। दिखाए कैसे? अब आपने विकेट किया, इसके बाद ये पूरा आप गए बमबारी करते हुए, उसके बाद वापस आके आपने लाइन करा एक बार, और दूसरा ये इतने पतले क्यों रह रहे हो तुम लोग? आप भी तो पतले थे जब आप बॉलिंग कराते थे। ओ भाई बात सुनो, ऐसा क्या करो, ये 6 पैक बनाने के चक्कर छोड़ो, विराट कोहली ने तुम सबकी हालत बिगाड़ी दी है, बंजी जंपिंग किया करो, ये बहुत जरूरी है आपके साथ। ये टांगों की पखियां बनती है बड़ी अच्छी। बैठे चलो शाहरुख खान। तुम अरे नहीं, ये तो वो नहीं, सॉरी। अच्छा नहीं, सॉरी वो हेयर बैंड लगा के बॉलिंग स्पिन समझ रहे थे मैं। तो आप समझे कि काजोल है? हाँ मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैच की मैं बड़ी हुई ना, मैं का उस्ताद बाल कटाओ जाके मैंने कटवाए। खान साहब मुझे ये बताएं, ये जो फखर जमान है ये बड़ा अच्छा खेले थे उस दिन, तो आपका दिल नहीं किया कि 92 में आपकी टीम में होते? पहली बात तो ये है कि एडम गिलक्रिस्ट को कॉपी करना छोड़ दे। आप नहीं बन सकते एडम गिलक्रिस्ट। आप बने एक बंदा, मैं बताता हूँ, जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम को 257 मारे उस बंदे ने, एक बंदा। कौन बताओ कौन? गेस करो,
ये बैठा हुआ इनको कॉपी करो, उसमें दो फायदे। एक तो ये कि तू ओपन कर लेगा, दूसरा ये कि उल्टा हाथ से बॉलिंग शुरू कर देगा। फायदा ही फायदा। ऑलराउंडर वैसे कोई नहीं हमारे पास। आप आ जाओगे, एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा। बहुत मुझे तो ना निकाले टीम से ना करिए। इसमें बुरी क्या बात है, एक बंदा उल्टे हाथ से ओपन भी कर रहा है, अटैकिंग ओवर भी कर रहा है। मैं बाहर हो जाना ना। मैंने सुना था आप सरफराज को फ्लैंकेस देना चाहते हैं बिकॉज यू रियली लव हिम। नहीं, वो तो मैं अभी भी सरफराज भाई तो मैं आपको ये पप्पी देना चाहता हूँ यहाँ से हवाई। दूसरा ये मैं आपको एक चीज बताऊँ कि कभी भी सरफराज आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने प्लेयर को अटैक कर देना है। अगर आपसे अटैक नहीं हो रहा, एक दोस्त को पकड़ के कुछ और लगा दे, बल्कि मैं कहता हूँ भला ही उठा के मार दे। ये बहुत जरूरी है। और पता है मेरे पास ना टाइम नहीं है कि जाए खान साहब, हमें पता है आपको किसी जैसे और जगहों पे ईद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस की। तो हमारे साथ चैंपियंस बैठे हैं जो भी चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए अपने कप्तान के साथ। आप कोई नई गेम कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये गेम है और ये बहुत मजेदार गेम है। ये बहुत सारे प्लेयर्स को देखते रहते हैं जब भी टूर्स पे जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो हम ये उनके चेहरे को कितना अच्छा जांचते हैं, जानते हैं, ये हम देखेंगे। सबके चेहरे जाएंगे वसीम भाई आप समेत उस स्क्रीन पर। सो नाउ वी हैव हर प्लेयर का चेहरे का एक हिस्सा, ये दो हिस्से हैं, ये कान है। अब इन्होंने गेस करना है कि ये किसके कान है। सो एनी गेसेस? MS धोनी। कैसे पता चला रुमान कि MS धोनी के कान है? एक बड़ा ही छोटा। अगर ये वही है तो वो फेवरेट बहुत है ना। लेट्स सी इफ इट्स MS धोनी और नॉट। इट इज रुमान। 1 point। ओके, देन वी हैव दिस नेक्स्ट। कामी भाई कैसे पता है मान? के दांतों से। Who's next? ये वाले लिप्स से पता चल गया। ओके, who's next? वसीम भाई। वसीम भाई। वसीम भाई। ये तो कोई अच्छा गेस नहीं है। मेरा नाक ही इतना बड़ा कि सबको पता लगेगा। नॉट गुड। सुनील नारायण। इस हेयर स्टाइल का क्या तुक बनता है? ये अपनी एक अपने तरह के करता है। इसके बारे में वेस्ट इंडियन। इसके बारे में है कि इसको पिंक पसंद है। बैग भी पिंक, गाड़ी भी पिंक, घर भी पिंक। कप्तान क्या जब 3 दिन गैप आया सेमीफाइनल और फाइनल में, क्या किया उन 3 दिनों में? फाइनल में वो प्रेशर नहीं था कि यार पता नहीं फाइनल हो जाएगा, हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और फिर जिस तरह के हमारे जैसे आप लोग थे टीवी पे रिमार्क्स भी आ रहे थे अच्छे के, यार जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, कोई अगर हार भी जाएंगे तो कोई ऐसा वो नहीं होगा। लेकिन टीम का मोराल बहुत ज्यादा अच्छा था फाइनल से पहले। हिमाद आप बताओ क्या फीलिंग थी मैच से पहले? हम देख रहे थे इंडियन बॉडी लैंग्वेज वो वैसी ही थी जैसे वो होते कि यार बस थोड़ी ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ जी, थोड़ा जैसे जब फखर आउट हुआ था ना तो उनको सेलिब्रेशन भी नहीं की थी उन्होंने। अच्छा। वो ऐसे बस यूं कर रहे थे। जब फिर फखर ने मारना शुरू किया, हाँ जी, फिर 15-20 ओवर बाद कोहली ने सबको बुलाया है कि यार ये तो मसला हो गया है। हाँ उसने लेकिन इस तरह कोई प्रेशर नहीं था ऑनेस्टली, तो हमें बहुत यकीन था। कैसा जर्नी थी, कैसा एक्सपीरियंस था होल चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन ऑफ कोर्स इन द एंड विनिंग? जितना अच्छा हम करते आ रहे थे तो एक सेल्फ बिलीफ आ गया था यार कि यार जीतेंगे इंशाल्लाह। और वही हुआ कि वो सेल्फ बिलीफ की वजह से कि हमने जीतना है और प्रेशर नहीं लेना और बिल्कुल दिलेरों की तरह खेलना है। तो फखर आपका ये सफर कैसा रहा चैंपियंस ट्रॉफी का? फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे। तेरे पे एज इंडिविजुअल? अच्छा। और हालांकि मेरी परफॉर्मेंस भी सही जा रही थी। एक आप वाली बात कि उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी गलत की, तो फिर आप मतलब नो बॉल का चांस मिला। उसके बाद तूने ये प्लान किया था कि मैंने अगर मैं रह गया तो इस बॉलर पे अटैक करूंगा, इसको मैं रोटेट करूंगा? जी बिल्कुल। उनके फास्ट बॉलर की मैं वीडियोस देख रहा था तो वो बड़े ही कंसिस्टेंट लग रहे थे जैसे, और उनकी मुझे एनालिस्ट भी यही बता रहे थे कि ये लोग एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने माइंड यही बनाया था कि मैं इनके स्पिनर्स पे ही ट्राई करूंगा और मैंने फिर वही किया। तो अब आखिर में आपसे साहब कैसा आपका सफर रहा? कहाँ आप टीम में नहीं थे, PSL खेली, नजर आए। PSL का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हम सबको जिन्होंने 3 प्लेयर यहाँ बैठे। आपने भी कप्तान बात की थी अदर डे, मैं सुन रहा था कि शादाब, रोमान और ये फखर तीनों PSL से आए हैं और ये क्रेडिट जहाँ देना चाहिए जहाँ PSL में ही नजर आया, मतलब PSL में अगर ना होती नजर ही ना आती, तीनों का पता लगता। सो ये क्रेडिट। और जब पहले साल PSL हुई तो लोग क्रेडिट PSL पहले साल के बाद लड़के का मैं कहता सब्र कर लो, 1-2 साल ये सब कहना शुरू हो गए थे कि कौन से लड़के जी बड़ी बातें कर रहे थे, लड़के नए आएंगे। सब्र किसी को नहीं है, कैसे नहीं है, एंज करके हर चीज एंज हो जाए। वसीम भाई ये इस सवाल के बाद ये आपने बताना है कि किस तरह हम फिर एक मैच कोई हार जाएंगे अगली सीरीज में तो सब उल्टे हो जाएंगे और फिर वही बातें शुरू कर देंगे जो हमने पहले की है। बट आई थिंक इनको तो मैं नहीं समझा सकता। हर एक का अपना ओपिनियन है, वो जरूर दे अपना ओपिनियन। हम चाहते हैं कि अपना ओपिनियन दे, लड़के भी चाहते हैं, मगर एक
सेंसिबल ओपिनियन होता है, तमीज के दायरे एक में। तमीज के दायरे में रह के ओपिनियन होता है। बिकॉज ये लड़के आपके मुल्क को, आपके मुल्क के सफीर है, एम्बेसडर है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, बड़ा काम करके आए हैं। इनको जितना मिले So हमें true. खुश होना So चाहिए, true. जितना मिले इनके लिए कम है इन माई बुक। यस। सो शादाब, जी मुझे श्रीलंका वाला मैच याद आ रहा है क्योंकि वो मैच ऐसा बन गया था, मेरे ख्याल से अभी किसी मेरे टीममेट को भी नहीं पता होगा कि जब फहीम रन आउट हुआ उसके बाद ऐसे लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, तो मेरे आंसू निकलने लग गए थे। फिर हसन नीचे आया तो हसन के पास मैं गया, मैंने कहा तुम साइड पे बैठ जाओ, सर्दी ना लग जाए। उस दिन सर्दी ज्यादा थी, मैंने कहा सर्दी तुम्हें ना लग जाए। उसे मैंने दबाया, मैंने कहा जब चांस मिलेगा पूरा करना है, हमने चैंपियन बनना है। मैं हसन को मैंने ये बोला। और फाइनल में सैफी भाई ने मुझे एक दिन पहले बताया कि सिर्फ तुम्हारे 2-3 हमें आउट चाहिए जिससे पाकिस्तान जीत सके। तो मेरे ये प्लान जाके मैंने किया कि मैंने कहा मेरी बारी जब भी जो बैट्समैन आएगा मैं उससे ये बॉलिंग करनी है। और प्रेशर बिल्कुल ही नहीं था और मेरे दिल में यही था कि बस जो मर्जी हो हमने मैच जीतना है। मैं लड़ रहा था उनके साथ, हालांकि वो सारे मेरे से बड़े थे, लेकिन मेरा यही दिल था कि मैं लड़ूं उनके बड़ा साथ छोटा और क्या मैच होता है फिर जीतूं। मैच में? हाँ बिल्कुल, वो तो जब मुकाबला हो रहा You था were तो एक जैसे so होते हैं young सारे। when they Yeah. won. वसीम भाई जो इसने बात की ना, हमारी टीम में यही चीज थी कि एक तो नेक नियति थी। हालांकि वो वाला मैच ये नहीं खेला था, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने इसकी सुनी और पता नहीं कौन दुआएं कर रहा था, जो कि मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छुट गया। आप नए हैं अभी, जी बिल्कुल, आप अभी नए कप्तान हो, भी टाइम लगेगा कहने मैंने अपने इमोशंस को कैसे काबू करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो नेचुरली Yes. कोई नहीं होता। सो इसको इट्स नॉर्मल। ईमान गवाह है, इसको मैंने कहते हैं ना बहुत फड़काया ग्राउंड के अंदर। अच्छा। इसको मैंने बहुत बोला है, इसके साथ मेरा बहुत अच्छा था, इसको मैं थोड़ा सा रिलैक्स रखता था इसको मैं, चूंकि ये नया है, क्योंकि मुझे पता था कि यार हाँ मतलब बिल्कुल ही छोटा ही है अभी तो, लेकिन बेबी भाई ये था तो मैं भी था, मैं बात जानता था कहूंगा कि नया मैं भी था और इन्होंने मुझे ओवर से पहले बोला बेस्टो को 4 बॉलें लगातार एक साथ नहीं करना, अच्छा। इसको वेरिएशन करना क्योंकि वो हार्ड हैंड से खेल रहा है। मैंने 4 बॉलें लगातार वसीम भाई एक ही लेंथ पे कर दी। कम ऑन यार रोमी, 4 बॉलें एक साथ कर दी तुमने यार, क्या कर रहे हो यार, स्लो बन का मैं बोल रहा हूं तुझे यार। बोल के आया हूँ कि देखो हार्ड हैंड से खेल रहा है, उसको उसका स्लो बॉल अच्छा है, बहुत अच्छा, दोनों अच्छे हैं, हाँ। तो मैंने कहा हार्ड हैंड से खेल रहा है, मिड ऑफ उसको स्लो बॉल करना। अब मैं देख रहा हूँ एक बॉल मैंने बोला भाई तुझे क्या बोला है, मैंने उसको स्लो बॉल कर। तो ये अब ये हमारे भाई हैं फकर, इनको ही मैंने बॉल सुना, इनको मैंने एक तो ये इतना तेज है कि बॉल से आगे निकल जाता है। वो इसे पंजाबी में हम कहते हैं जी के लिए जी मेरी फुर्ती, ये लफ्ज है, थ्रो करता है इतना तेज होता है गिर जाता है। मैंने कहा फकर पहले बॉल पकड़ ले, तो मतलब ये था कि लड़के माशाल्लाह सारे। इमाद को क्या डांस? इमाद को तो मेरे असल में इसका मेरा साथ बहुत पुराना है, इसका मेरा साथ बहुत पुराना है, तो लेकिन इसको और हसन को जो पड़ी है ना फाइनल में बहुत जोरदार पड़ी है। एक तो बॉलिंग की जरूरत काफ खिंच गया, क्रैम्प पड़ गया। मैंने बोला यार इमाद अभी आउट करना है, मैं किससे बॉलिंग कर रहा हूँ? अच्छा जी हसन साहब आ रहे, हसन साहब का ये था कि ना वो कह रहा था सही में काम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट ने बॉलिंग की वैसी ही भाग, काम नहीं बनेगा। मतलब ये था कि ये लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छे थे कि इन्होंने चीजों को सुना, आई थिंक इनकी जितनी भी तारीफ की जो अच्छी चीज है कि ये डे बाय डे सीख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें ये चैंपियंस श्रीलंका ट्रॉफी वाले मैच में ना अब ये बारी कर रहा, मैं आउट होके आ गया। हाँ जिसमें आमिर और इसने हाँ जी, किया मैं आउट होके आ गया। अब करीब आ रहा है, 7 लड़के बैठे में। अच्छा इसका कैच छूटा ना, जब कैच जा रहा ना हमें तो हार्ट अटैक, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था। अच्छा मैं ऐसे ही मैं जमीन पे बैठे, मैं कहा या अल्लाह मिकी मुझे इसको क्या वो टाइप नहीं, कुछ नहीं मिकी। सेमीफाइनल चल रहा था, ये बैटिंग कर रहा था, मैं कुर्सी लगा के ना अंदर बैठ गया बिल्कुल टीवी के सामने, मेरे साथ बैठे हुए शाहिद भाई। अच्छा मैच अब इसने पुट देना शुरू की, ये आए रिलैक्स हो गए। मैंने कहा जल्दी बाहर निकल, आए पीछे बाहर, मैंने बाहर निकल लो। शदाब कह रहा मैंने कहा यहाँ से हिलना मत जब तक ये दोनों खेल रहे हैं, जब हिले उसके बाद ही हिलना। मैं आखिरी वक्त में मेरी आदत है वसीम भाई, एक टोटका होता है बिल्कुल होता है, तो मैं जहाँ बैठता हूँ ना जब तक मेरी बैटिंग नहीं आती मैं वहाँ बैठा रहता हूँ या खड़ा रहता हूँ, हिलता नहीं हूँ। क्या टोटका है मुझे बताया? आई डोंट अंडरस्टैंड। टोटका नहीं है, बस एक आदत है, होता है जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे। अगर बैटिंग अच्छी जा रही है, अगर ये 100 कर रहा है, बाहर रहा है, तो बैठे रहो अपनी जगह, मूव डोंट मूव अराउंड। इनका मतलब होता है कि ऐसा ना हो मैं उठ जाऊँ ये उठ हो जाए। वाटर पे इतनी ठंड, मैं अपर लेने जा रहा हूँ, नहीं अपर मैं भिजवा रहा हूँ, तुम जाओ। जो भी करना है वाटर में आ जाओ, ओवर के बॉल से पहले अपनी जगह पे होना चाहिए। लेकिन वही में डांट जितना मर्जी दे और जो भी मैं बहुत अच्छे से खेलूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। वो नियत साफ होती है ना, जीतने के लिए डांटना या अच्छा करने के लिए डांटना, तो वो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हम कोई कभी फील नहीं करते। और एंड में जो आप लोग ने व्हाइट कोट पहने थे, तो वैसे तो मैच के बाद तो लग रहे थे माशाल्लाह, जो एंड में आप लोग ने, वो तो लग रहा था कि बच्चे बताया था कि जब इन्होंने व्हाइट कोट लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में
تو تبھی تیرے دل میں آ گیا تھا. میں سیمی فائنل میں ہم نے یہی بات کی تھی, کارڈف میں بیٹھے ہوئے تھے ہم سب, یار بس وہ وائٹ ویڈیو وائرل آن انٹرنیٹ جہاں پہ آپ سب کے سامنے کپ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے یہ کپ ہمارا ہے, اور آپ سب کو وائٹ کوٹ ملا, آپ سب کپ بھول کے نا وائٹ کوٹ کو یہ کر کے دیکھ رہے ہیں. فائنل سے پہلے نا ٹرافی کی بات نہیں ہوتی تھی, سب ایک دوسرے کو وائٹ. سو بہت مزے کی ہماری ڈسکشن یہ ہوئی, اور جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ یاد رکھیں, اس کے بعد جو گیم ہونے والا ہے نا وہ تباہی گیم ہے. یہ ایک ٹیم ہے اور یہ ایک ٹیم ہے, اور یہ ہے جج جو بتائیں گے کون جیتا, اور یہ ہے ہمارے کپ جو ہم وننگ ٹیم کو دیں گے. تو یہ 2 کپ یہاں جائیں گے یا 3 کپ وہاں جائیں گے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور دیکھیں گے. ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جانا, ٹیم کی اندر کی باتیں سامنے آنے والی ہیں. اسٹے ود اس. Thank you very much. Bye. So شفاعت is gone, خان صاحب is gone, split personality ساری چلی گئی ہیں, بٹ ہم ابھی بھی یہاں پر ہیں اور بہت ساری اور گیمز یہاں پر ہیں. اب جو نیکسٹ گیم ہونے والی ہے وہ میری پرسنل فیوریٹ ہے اور وہ کمال کی گیم ہے, so آپ نے کہیں نہیں جانا. Stay with us. عید مبارک. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ سب سے شو کا ایکسائٹنگ پارٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہم گیم کھیلنے والے ہیں, دس گیم از مائی پرسنل فیوریٹ. میں نے 3 راتیں بیٹھ کے یہ سوال بنائے ہیں, ایک بندے کو سوچ سوچ کر میں نے یہ سوال بنایا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو آسک دیز پیپل سم کوشچنز, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ٹائم نشتہ. جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, our very own وسیم اکرم, and now we have 2 teams. ہماری already teams بنی ہوئی ہیں. on my right side سرفراز اینڈ شاداب, اور یہاں پر یہ تینوں. فارمیٹ آپ لوگ سب سمجھ لیں. پہلے میں ان سے کچھ سوال کروں گی, انہیں جواب دینا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, فوراً آپ نے اس کا جواب دینا ہے جو بھی آپ کے دل میں آئے گا, اور اس کے بعد اسی طرح ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے, آپ لوگ نے اس کے جواب دینا ہے. اٹس ناٹ فار یو اور فار یو, جس کو جواب آ رہا ہے وہ اس کا جواب دے گا. جو کوئکلی اور سب سے سچے اور اچھے جواب دے گا وسیم اکرم اس کو یہاں پر کپ دیں گے. یہ سنہری موقع آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے. سو یو ریڈی شاداب, سرفراز, یو ریڈی؟ اوکے, فرسٹ کوشچن. ٹیم کا ایک لڑکا جو بہت ترقی کرے گا. بابر اعظم. بابر اعظم. ریٹ 1 2 3, 1 بینگ دا بیسٹ, پھر 2nd, پھر 3rd. آفریدی, یونس, مصباح. آفریدی, یونس, مصباح. اوکے, آپ. یونس بھائی, مصباح بھائی, آفریدی. اوکے. یور فیوریٹ ماہرہ اور کترینہ. کیٹرینا. معین خان, راشد لطیف. معین خان. ماریا شرپووا یا ثانیہ بھابی. ثانیہ بھابی. ہائے 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 ہائے. خطرناک بالر ڈیل سٹین, شین وارن, مچل سٹارک یا محمد عامر. سب سے خطرناک عامر بھائی. ہائے ہائے ہائے, آپ بتائیں. ان میں سے ڈیل سٹین, شین وارن, مچل سٹارک, محمد عامر. شین وارن. نام سن کر ذہن میں جو پہلا لفظ آیا آپ لوگوں نے بولنا ہے. ٹائم نہیں ہے وسیم بھائی, یو ہیو ٹو نوٹ, ٹائم نہیں ہے. عمران خان. لیجنڈ. میرا جی. ٹائم نہیں ہے. ٹائم نشتہ, ٹائم نشتہ, ٹائم نشتہ. اس کو میں نہیں جانتا. ٹائم نشتہ. میرا جی. تصویریں دیکھی. میرا جی. کہتے لیجنڈ. ٹائم نشتہ. فنی. جیو نیوز. اچھا جی, اچھا چینل ہے, اچھا ہی بولنا بیٹا. عامر سہیل. بہت اچھے انسان. گڈ گڈ آنسر. ٹیم میں ایک لڑکا جس کی شرارتوں سے آپ بہت تنگ ہیں. ٹائم نشتہ. حسن علی. ٹائم نشتہ. حسن علی. حسن علی. حسن علی. ایک کرکٹ تجزیہ کار جسے آپ کہنا چاہیں گے اوے ہاتھ ہولا رکھ یار. نو کمنٹس. نو کمنٹس. اوکے, سو وی ہیو. What do you think? What are your comments? Not bad. No comment is a good answer, especially یہ touchy subject. But you know when we have these questions, you have to give some answer. Wasim bhai, because you also give answers when you go to any shows and. Yeah, I will. Yeah. These Okay. guys are just abhi aaye. Okay, چلیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. Now we have these 3 lads and we know کہ یہ بہت اچھا جواب دینے والے ہیں ہر چیز کا. جس کو جواب آئے گا اس نے آگے بڑھ کے جواب دینا ہے. ان تینوں کا آپس میں بھی کمپٹیشن ہے. ہم یہ بھی ریٹ کریں گے کہ ان تینوں میں سے آگے ہو کے بیٹھو تھوڑا تاکہ انرجی آئے. آگے آگے. یس, اوکے. ریڈی؟ کون سا پلیئر کسی فیمیل فین کو سیلفی کے لیے کبھی منع نہیں کرتا؟ احمد شاداب. یو سیڈ شاداب بھی. ہی سیڈ. اوکے. ریٹ 1 2 3, 1 بینگ دا بیسٹ. اوکے. سچن, میاں-داد, ہاشم معاملہ. عاملہ, میاں-داد, سچن. میاں-داد, ہاشم معاملہ, سچن. میاں-داد, ہاشم معاملہ, سچن. زبردست. اوکے. لڑکیوں سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہونے والا پلیئر کون؟
सैफी सैफी भाई रिजवान से सैफी भाई, इज इट ट्रू? रिजवान बहुत नेक है। मोहम्मद रिजवान। हाँ जी, रिजवान बहुत नेक है। रिजवान भी हाँ, सैफी भाभी से डरता है। ओके, ये आप तीनों ने इसका जवाब देना है। हम स्टार्ट करेंगे इमाद से। यू डोंट हैव टाइम, ओके? आपको एक रिलेशनशिप चुनना है। मैं रिलेशनशिप्स आपको बताऊंगी, फिर नाम लूंगी 3 खवातीन के। आपको चुनना है कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप्स हैं बाजी, दोस्त, बेगम, ठीक है? मोमिना मुस्तहसन, मीरा जी, दीपिका। बाजी मीरा, सबकी बाजी मीरा। बेगम दीपिका। दीपिका दोस्त मोमिना। ओके जी, भाभी, मोमिना मैं यू आर बताता हूँ, पकड़ में ही आ गया। जोन्ड बिकॉज बेगम बन गई है दीपिका जी। ओके, तुम्हारी तो बेगम दीपिका के ख्वाब नहीं है? नहीं, पक्का, हाँ वो इसके ठीक है। दूसरे। गुड, गेट रेडी गाइस। मैं भाभी को बताता हूँ, फखर भाई सब। टीम में सबसे ज्यादा पेट का हल्का कौन है? टाइम निश्ता, मुझे अभी आइडिया नहीं है। टाइम निश्ता। जो इधर की बात हो तो जल्दी फखर जमान। नहीं, वो नहीं, वो वाली नहीं कि भाई ये कोई बात बताई, उसने सबको बता दी। जैसे उसने बोला यार वो बच्ची बड़ी अच्छी थी, तो उसने सबको बता दी। मेरी भाई गुड, इट्स इमाद। ओके, एक्टर होते तो किस कैरेक्टर को करना चाहते? आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस। दिल वाले का शाहरुख, मजाजन का शान, या टाइटैनिक का लियोनार्डो। दिलवाले का शाहरुख। I'll go for Leonardo. लियोनार्डो। दिलवाले का शाहरुख। तो ओके, आप- शाहरुख। और उसको देखिए, पकड़ ने कहा शाहरुख। ये गाने सुनते ही किसका नाम जहन में आता है? दिल तो बच्चा है जी। भाभी का। फखर का? फखर भाई, भाभी 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 फखर शादी कर रहा है तू? कर की शादी है। शायद ही नो चलो जी, रुमान की ब्रेकिंग न्यूज के बाद अनदर ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल दीज लेडीज जो सेंचुरी से इम्प्रेस होकर फखर की पिक्चर्स गूगल कर रही थी। फखर की शादी हो चुकी है। सॉरी सॉरी। ओके, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या क्या नाम जहन में आता है गाना शादाब। सुनकर? शादाब। आप बताएं। पापा ही आते हैं अपने यार। अच्छा, ये मैं भी इनके लिए It's a loser team. कुछ Okay. प्रेजेंट लेके आया हूँ लड़कों को, आपके लिए भी लाया हूँ। ओके, वो मुझे पास कर दोगे? 502 वसीम अकरम 502। यस। ये मेरे हाथ में मास्क क्यों है? क्योंकि यहाँ तो सरफराज बैठा हुआ है, बट फिर भी हम हम इतने इम्प्रेस हो गए सरफराज से कि हम सरफराज बनने की कोशिश करते हैं, बट हम नाकाम होंगे या कामयाब, ये बताएंगे हमारे प्लेयर्स। एंड अगेन जज कौन है? वसीम भाई इज द जज। सो